ಎಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶಂಕರ್ ರಾಠೋಡ. ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗೃತಿ, ಎಸ್ಎ ಮಾನ್ವಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಎಸ್ಎ ಮಾನ್ವಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ತಿಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಸ್ಎ ಮಾನ್ವಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಸ್ಎ ಮಾನ್ವಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. Senior Civil Judge and Member Secretary, District Legal Service Authority, Nazar. The President of the function, Dr. S.R. Patil, Principal, Sri S.T. Moshe, Assistant Professor and IPC Coordinator, Usman Sir, dear colleagues and my dear students. Today we gathered here on the awareness program on rights of senior citizens. For this function, we have among us Sri K. Gurprasad, Senior Civil Judge and Member Secretary of District Legal Service Authority. Sir has born in the Udupi district and he has completed his primary, high school and college education in Belgavi. He has completed his law course from prestigious institution, Karnataka Law Society's Raja Rajamonda Law College, Belgavi. After completion of his LLB, he has practiced for 8 years, and in the year of 2008, he has been appointed as civil judge. He has worked in Hubli, Harihar and Shikarpur, and he has been promoted to senior civil judge, and he has worked in Kiyarpet and Bangalore. And recently, in the month of May 2022, he has joined as a senior civil judge in Gadag. So we are very happy, sir, as you are among us on this occasion. Programs on rights of senior citizens. Prior to that, in the year 2007, there was an act which was passed saying the maintenance and welfare of parents and senior citizens. The question before us is whether we need in India ಈ ತರ ಒಂದು legislation ಬೇಕಿತ್ತ ನಮಗೆ ಅಂತ. Are we supposed to get into those legislations? ಯಾಕೆ ಬೇಕು? We have a huge ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. We have a precedent, we have a joint family system, and still we are governed by this law. The reason being the style, the approach of Western countries. Half-baked cake is dangerous, or half knowledge is dangerous, as we know. The same way, Western style, ಪೂರ್ತಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇಲ್ಲ. To some extent, we say we are modern, and to some we say we are again orthodox or what is conventional.
the very purpose of my address is I want all of you to take up this task of going to a particular part of a city, take some houses, make some census. How many of them are distressed? ಎಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ, ದುಡಿಯೋ ನೆಪದಾಗ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೆಪದಾಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಬೇಡ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ effective, field work ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. And I'll see to it that you do, all of you do this particular job in a very coming days, very shortly. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ, ಅಂದರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, and it's make you to be there. You have to make a census and come back and submit a report to us. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಲಾ ಓದ್ತೀರಿ, ವಕೀಲರಾಗ್ತೀರಿ. That's not enough. Something should be given in return to the society also. And this is the right time. This is the right time. Minting money is different. What happened yesterday, you know, transfer of property, students probably they know what is Binaमी transaction. What happened yesterday, it's that. So I'm not be deliberating on that now. My focus is only with the parents. What do we do with our parents right now? We exploit them. Same with the senior citizens also. Bus na travel ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಲಗೇಜ್ ತಲೆಗಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ? ನೆವರ್. Who cares? So this attitude has to be changed. Then only the legislation will make some sense. Otherwise, what we can do? DLSA is making, Khalsa is making its effort to make, and all law colleges also are making an effort to say awareness programs. We do conduct awareness, but implementation is very much important. What happened yesterday again, day before yesterday, with the justice? You are aware of that. In normal course, ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ 65 ವರ್ಷ ಆದವರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಈ ಹಿಂದೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಏನಿರ್ತದೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಒಂದು ಹಂತ, ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಹಂತಗಳು. ಅದೇ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ವೃದ್ಧರು ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಅಬ್ಯೂಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಯೂಸ್. 3 ತರದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗೊಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಶಾರೀರಿಕವಾದಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಇಮೋಷನಲ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಆರ್ಥಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ, ಅಧಿನಿಯಮನ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದಾಗಿ
ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್ seeking maintenance from children or grandchildren. Next question is, what if such elderly person has no issue at all? ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಟು ಸಚ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನ ರೆಮಿಡಿ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿವೋಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿವೋಕೇಬಲ್. ರಿವೋಕ್ ಮಾಡುವ ಸಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆದರ್ ಸಚ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಈಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ರೆಮಿಡಿ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಕ್ಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಬಕ್ಷಿಸು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ತಂದೆನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನಂತರ ಆ ಒಬ್ಬರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದವರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆನ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನಾಕ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆದ್ರೇನು ಆ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವರು ಬಕ್ಷಿಸು ಪಡೆದವರು ಬಕ್ಷಿಸು ನೀಡಿದವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದೆಯೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಇರ್ತದೆ. ತಂದೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸ್ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಥವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ ಅನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಯ್ಡ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅರ್ಜಿನ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಡೀಡ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾ? ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಯಾರು ಅದು ಪ್ರಿಸೈಡ್ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. That tribunal is headed by assistant commissioner of that particular region. ಅವರ ಮುಂದೆ ಆ ತರದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ರಿಲೀಫ್ ತಮ್ಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Moreover, the proceedings before such tribunal is summary proceedings, not detailed proceedings. Detailed ಆಗಿ ಈಗ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ಮರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಂಡು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವ್ದೋ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವರನ್ನ ನಮ್ಮ DLSA ಸಂಪರ್ಕ ಆಗೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಸನಗಳಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮನಗಂಡು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆಯೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು.
ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಫೋಟೋ ಒಳಗೆ ಬಂಡಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಗಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೊಳಚೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾರ. ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾರ. ನೋಡಲ್ಲ ಜಾಗ ಮುಲ್ಲಾರ ನಿಂದರು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಯೋಗ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜಾಗೃತಿ, ಎಸ್ಎ ಮಾನ್ವಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಸ್ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಗಜೇಂದ್ರಡ. ವಂದನೆಗಳು.